جنگاؤں ڈسٹرکٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش اتسو کو پرامن طریقے سے منانے کی اپیل۔ جنگاؤں ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ IAS نے ہندو مسلم امن کمیٹی کے قائدین سے اپیل کی۔ کلکٹر آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے مزید کہا کہ جنگاؤں ضلع سے بٹھائے جانے والے تمام گنیش منڈپوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے گنیش منڈپوں کے پاس برقی مفت سربراہ کی جا رہی ہے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، کسی کو کوئی نقصان نہ ہونے دیں اور گنیش منڈپوں کو شارٹ سرکٹ سے بچائیں۔ کلکٹر نے دونوں طبقے کے عوام سے پرامن طور پر ضلع بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش اتسو تقاریب منانے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگاؤں ضلع ابتدا سے ہی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، ابھی تک کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہندو مسلم مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو تاریک زندگیوں میں روشنی لاتے ہیں، طلباء کو صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے یہ بیان جاری کیا۔ کریم نگر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کہا اساتذہ ہی وہ ہیں جو اندھیروں میں ڈوبی بھی بہت سی زندگیوں کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ آج یوم اساتذہ کے موقع پر ضلع محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام کلیکٹریٹ آڈیٹوریم میں یوم اساتذہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بہترین خدمات انجام دینے والے سرکاری و خانگی اساتذہ کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ جگتیال MLA سنجے کمار نے CM ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ CM ریلیف فنڈ کے ذریعے منظور کردہ جگتیال سے تعلق رکھنے والے 14 مستفیدین کو 3,22,000 روپے کے چیک حوالے کیے گئے۔ مختلف بیماریوں سے پریشان ہو کر علاج کروانے والوں کو رکن اسمبلی کی کاوشوں سے CM ریلیف فنڈ سے منظور کردہ چیکس آج کیمپ آفس میں تقسیم کیے گئے۔ جگتیال MLA سنجے کمار نے جگتیال ضلعی مرکز میں واقع ماتا ششو سرکاری ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ جگتیال منڈل کی خاتون ڈیلیوری کے دوران بیمار مبتلا تھی۔ متعلقہ ڈاکٹر اسمبلی نے بہتر علاج کر کے ماں اور بچے کی جان بچا لی، جس نے بچوں کے وارڈ میں بچے کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کی صحت کی حالت نے ڈاکٹر ان کے عملے کی خدمات کو سراہا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست میں تعلیم، ادویات اور زراعت پر خصوصی توجہ دی ہے اور جگتیال ایک طبی مرکز کے طور پر جگتیال منڈل کی حاملہ خاتون بیمار مبتلا تھی۔ گدوال ضلع مرکز کے اننتا فنکشن ہال میں منعقدہ یوم اساتذہ کے موقع پر ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش منانے کے لیے ضلع کلکٹر بی پامپن سنتوش اور گدوال کے MLA بی کرشنا موہن ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر شمع روشن کی گئی اور پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک طالب علم کی شخصیات، انہوں نے کہا اساتذہ کا کردار ترقی و مستقبل کے اصول میں بہت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے گدوال میں اساتذہ کی خدمات پر خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ گورنمنٹ ڈگری ویمنس کالج کریم نگر میں یوم اساتذہ پروگرام منایا گیا۔ اردو میڈیم BA کی طالبات نے یوم اساتذہ کے موقع پر شاندار تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں طالبات نے اپنے اساتذہ کو بھرپور تہنیت پیش کی۔ یوم اساتذہ کے موقع پر شعبہ اردو کی جانب سے وائس پرنسپل ڈاکٹر مسرور سلطانہ نے تقریری، تحریری اور نظم خوانی کے مقابلوں کا انعقاد کیا تھا۔ ان مقابلوں میں جیت حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس پرمسرت موقع پر اردو CPET 2024 میں ریاستی سطح پر تیسرا مقام حاصل کرنے والی طالبہ سمرن ثنا کو نقدی انعام دیا گیا۔ BA اردو میڈیم کی جانب سے منعقدہ پروگرام کی صدارت وائس پرنسپل ڈاکٹر مسرور سلطانہ نے کی۔ اس موقع پر صدر شعبہ تاریخ نازیہ رحمان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیاسیات جبیر سلطانہ، لیکچرر عائشہ سلطانہ، لیکچرر شعبہ معاشیات بھی موجود تھیں۔ سنگور ڈیم لبریز ہو جانے پر 2 گیٹ کھولتے ہوئے پانی کو خارج کیا گیا۔ دامودر راج نرسمہ، وزیر صحت اور وی کرانتی کلکٹر ضلع بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جنگاؤں میں عرس حضرت عبداللہ بابا رحمۃ اللہ جنگاؤں کا چہارشنبے سے سندر مالی کی رسم متولی درگاہ سید حبیب حسین کے بدست انجام دی گئی۔ کمشنر پولیس نظام آباد کملیشور نے نظام آباد میں ٹریفک سرکل انسپکٹر پولیس کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے وینکٹ نارائنا کا تبادلہ بودھن پولیس اسٹیشن اربر پر سرکل آفس کو کر دیا اور یہاں بودھن
अर्बन सीई को निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने अपने अहकाम में बताया कि ये ट्रांसफर्स आरजी बुनियाद पर किए गए हैं। जिले मंचियाल के चिन्नूर में यौम असातिज़ा तकरीब और गेट टुगेदर। चिन्नूर में तालीमी साल सन 1970 और 71 के दौरान 10वीं क्लासेस के साबिक तालिब इल्म अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं और आज यौम असातिज़ा तकरीब के मौके पर SSR फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर अपने अहल खाना के साथ मिलकर अपने असातिज़ा को तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा, समाज में असातिज़ा का मुकाम बहुत बुलंद होता है। आज हम जो मुकाम पर हैं वो असातिज़ा की वजह से है। असातिज़ा की मिसाल एक चिराग की तरह होती है जो दूसरों को रोशनी देकर खुद जलते रहते हैं। असातिज़ा की काविशों की वजह से तलबा का मुस्तकबिल रोशन होता है। तलबा की सलाहियतों को निखारने में असातिज़ा का किरदार बड़ा अहम होता है। तमाम तलबा ने अपने असातिज़ा की शॉलपोशी और गुलपोशी की एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। सैयद सादिक अली साबिक रिटायर्ड टीचर ने अपनी आंखें नम करते हुए कहा, इंतहाई खुशी महसूस हुई है अपने तलबा से मुलाकात करके। उन्होंने मजीद कहा, मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं और अपने असातिज़ा को याद करके अश्कबार हो गए। निजामाबाद मगरबी बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की इस्मतेज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए न्यू डेमोक्रेसी POWP DSU IFTU की जानिब से शम्मा जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और POW की सर लक्ष्मी PDFO के सेक्रेटरी राजेश व दीगर ने जूनियर डॉक्टर पर इस्मतेज़ी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एल्लारेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद में मुनक्किदा ग्लोबल मसनवी इंडियन समिट प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू के साथ शिरकत करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के मुबस्सिरीन से मुलाकात की और ग्लोबल मसनवी इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। रियासती हुकूमत ग्लोबल मसनवी इंटेलिजेंस के तहत एक जदीद तरक्की की सिमत गामज़न है। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के जन्नूर में क़बायली खातून के वाक़े का सहारा लेकर मनसूबन तरीके से शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम अक़लियती दुकानात, मसाजिद और दीनी मदारिस को नुकसान पहुँचाने की शदीद मज़म्मत करते हुए कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद क़ायद राशिदुल हक़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जुडिशल इंक्वायरी SIT स्पेशल तहक़ीक़ाती टीम के जरिए कराएं। पुलिस की मौजूदगी में शरपसंद अनासिर की दिलाज़ार कार्रवाई का नोट लेते हुए पुलिस अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का इन क़ायदीन ने मुतालबा किया। बोधन विकास महातु IAS ने आज बोधन सब कलेक्टर के हैसियत से RDO बोधन अंबादास राजेश्वर से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले विकास का ताल्लुक़ साल 2022 के IAS कैडर से है। वो इससे पहले आदिलाबाद कलेक्टर के ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक़ शोबे इंजीनियरिंग से रहा। बादजा उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल कर ली। RDO बोधन और तहसीलदार बोधन विट्ठल के अलावा बोधन डिवीजन में बरसर खिदमत महकमे माल के अहदेदार और अमले के अफराद ने उनकी आमद पर उनका खैर मकदम किया। यौम असातिज़ा के मौके पर कामारेड्डी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले 21 प्रोफेसर्स को ज़िले कलेक्टर आशीष संगवान के हाथों तहनीत पेश की गई। रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वेलपुर रामन्नापेटा के दरमियान R&B सड़क बह गई थी जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। प्रशांत रेड्डी ने इलाके का दौरा करते हुए सड़क की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने और अहदेदारों को हिदायत दी और इसका तख़मीना करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की भी ख्वाहिश की। यौम असातिज़ा के मौके पर गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद में R&B गेस्ट हाउस में असातिज़ा की तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, असातिज़ा मिसाल राह होते हैं, उनकी वजह से ही हर शख्स आला मुकाम तक पहुँचता है। निज़ामाबाद प्रचार कमेटी के सदर मोहम्मद जावेद अकरम 4% तहफ़्फ़ुज़ात के जलसे से खिताब किया और कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के साथ ज़बरदस्त इंसाफ करते हुए उन्हें तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने में मौका फराहम किया था, जिसकी वजह से आज मुसलमान तालीमी, मौशी, समाजी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर जावेद अकरम ने मोहम्मद अली शब्बीर से इज़हार तशक्कुर किया।